সকাল থেকে যে বড় খবরের দিকে আমরা নজর রাখছি, পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হানার জবাব। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিতে মধ্যরাতে হামলা ভারতীয় সেনার। রাত 2টো নাগাদ, রাত 1:05 নাগাদ অপারেশন শুরু হয়, অপারেশন সিঁদুর শুরু হয় এবং শেষ হয় 1:30টার সময়। এই অপারেশন শেষ হয়, অর্থাৎ 25 মিনিট ধরে, টানা 25 মিনিট ধরে এই অপারেশন চলে এবং পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 9টি জায়গায়, 9টি জঙ্গি ঘাঁটিতে প্রিসিশন স্ট্রাইক করা হয়, মিসাইল স্ট্রাইক করা হয়। অর্থাৎ এই যে অপারেশন সিঁদুর, পেহেলগাঁও জঙ্গি হামলার ফলে বদলা বলা চলে ভারতের প্রত্যাঘাত পাকিস্তান এবং পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের 9টি জঙ্গি ঘাঁটিতে হিজবুল, লস্করে তৈবা, বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন যারা এই ঘাঁটিগুলি থেকে কন্ট্রোল করত, সমস্ত সন্ত্রাসবাদ কন্ট্রোল করত, বিভিন্ন অ্যাটাকের ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়েছে এই কেন্দ্রগুলি থেকে। সেই কেন্দ্রগুলি কিন্তু ভারতীয় সেনার প্রিসিশন স্ট্রাইক একেবারে গুড়িয়ে দিয়েছে। রাত 1:05 শুরু হয়েছে সেই অপারেশন সিঁদুর এবং 1:30টার সময়, 1:30টা পর্যন্ত চলেছে, অর্থাৎ 25 মিনিট টানা ধরে চলেছে এই অপারেশন সিঁদুর। একেবারে দেখতে পাচ্ছেন সেই মুহূর্তের ছবি। জঙ্গি ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে একের পর এক মিসাইল আঘাত এনেছে, জঙ্গি ঘাঁটিগুলি একেবারে গুড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি সেই অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ইতিমধ্যে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি, পাশাপাশি ভারতীয় সেনার 2 কর্তা ছিলেন তারা, এবং সাংবাদিক বৈঠক হয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে তারা জানিয়েছেন যে কিভাবে হয়েছে এই হামলা, 9 জায়গায় হামলা, ঠিক কিভাবে সেই টার্গেটগুলিকে লোকেট করা হয়েছে, পাশাপাশি ঠিক কিভাবে এই টার্গেটগুলির উপর মিসাইল অ্যাটাক হয়েছে সেই কথা কিন্তু জানিয়েছে। সাংবাদিক বৈঠকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি মানিশ শুক্লা, রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। মানিশের কাছে যাব আমি। মানিশ, একেবারে সেই সাংবাদিক বৈঠক করে জানানো হয়েছে যে কিভাবে সেই টার্গেটগুলিকে সেট করা হয়েছে, পাশাপাশি কিভাবে সেই প্রিসিশন স্ট্রাইক হয়েছে, আর কি জানা যাচ্ছে, সেনাবাহিনীর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে চলেছে? मानीष देखिए, बिल्कुल जिस तरह ये भारत की सेना ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और एमईए की तरफ से जो उसके विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि भारत ने जो ये कार्रवाई की है वो पूरी तरीके से उचित है, और जो आतंकी ठिकाने पाकिस्तान में थे, और पाकिस्तान को लेकर भी उन्होंने कहा है कि आतंक को लेकर, आतंकवाद को पाकिस्तान ने हमेशा बढ़ावा दिया है, और कई ऐसे आतंकी जो भारत की सरजमी पर आतंक फैलाने का काम करते हैं, उनको पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया है। और यही वजह है कि भारत की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, और इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है। और इस समय हम आपको बड़ी एक खबर बता दें कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो प्रधानमंत्री के घर पहुंचे हैं। इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं, और दोनों जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री के बीच में एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। और खास तौर पर इसमें ये चर्चा की जानी है कि अब जो जिस तरह ये एयर स्ट्राइक की गई है, इसकी पूरी जानकारी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई थी, और आधिकारिक तौर पर अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं और पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ वो जो आंतरिक सुरक्षा है, भारत के आंतरिक सुरक्षा के बारे में भी जानकारी देंगे, और जो भारत की तरफ से तैयारियां हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई की जाती है तो भारत क्या कदम उठाएगा, इसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री
को दी जाएगी और पूरी तरीके से जो ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जिस समय ये कार्रवाई की जा रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक एक मिनट पल पल की जो जानकारी है उससे जुड़े हुए थे और एक एक जानकारी को उन तक पहुंचाई जा रही थी। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी बड़ी कार्रवाई के ऊपर नजर बनाए हुए थे और यही वजह है कि जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि जो आतंकियों की कुछ जमीन जो थोड़ी सी बची है उसको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है और भारत की तरफ से भारतीय सेनाओं को, भारत सरकार की तरफ से भारतीय सेनाओं को पूरी छूट दी गई थी कि वो इस मामले में कार्रवाई करें और समय क्या होगा, क्या रणनीति होगी, किस तरह ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेनाओं को खुली छूट दी थी। और इसके तहत जो सैन्य कार्रवाई हुई है, 9 बड़े आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया है और तकरीबन 90 से अधिक आतंकवादी जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। ये जो संख्या है वो बढ़ भी सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर भारत की तरफ से जो ये कार्रवाई की गई है इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान में भी इस समय एक इमरजेंसी बैठक चल रही है जिसमें ये पाकिस्तान चर्चा कर रहा है कि भारत के इस कार्रवाई का जवाब किस तरह दिया जाए। लेकिन जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि पाकिस्तान इस बात की गलती नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो उसके पाकिस्तान के कई जो इलाके हैं वो पाकिस्तान के नक्शे से गायब हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत इस समय, भारत और पाकिस्तान के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और शाम तक ये तय हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है इस पूरे मामले पर क्या बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई तो निश्चित तौर पर भारतीय सेनाओं ने इस तरह की तैयारी रखी है कि पाकिस्तान को सिर्फ 6 सेकंड के भीतर 10 गुना ज्यादा उसकी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान में इस समय भय का माहौल है और जो आतंकी ठिकाने, 9 बड़े ठिकाने जो है वो मिट्टी में मिला दिए गए हैं। तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बैठक चल रही है। अमित शाह जो है वो प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं, उनसे मिलने पहुंचे हैं और ये मीटिंग चल रही है। तो निश्चित तौर पर एक अहम आज का दिन है और अब लगातार दिल्ली में बैठकों का जो दौर है वो जारी रहेगा और नजर रहेगी पाकिस्तान की एक एक गतिविधियों पर कि आखिर पाकिस्तान इस सैन्य कार्रवाई के बाद क्या कदम उठा सकता है। और भारत की पूरी तैयारी है कि अगर पाकिस्तान की कोई कार्रवाई होती है तो उसका माकूल जवाब भारत की तरफ से, भारत की सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान को दिया जा सके। जी বেশ, ধন্যবাদ মনীষ। আমরা অবশ্যই নজর রাখবো সেদিকে। আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছিলেন, অর্থাৎ ইতিমধ্যে কিন্তু সেই বৈঠক শুরু হয়ে গিয়েছে, আরো উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক চলছে এবং পাশাপাশি ভারত সর্বতোভাবে প্রস্তুত রয়েছে যে কোনো রকমের হামলার জন্য, যে কোনো রকমের পরিস্থিতির জন্য ভারত সর্বতোভাবে প্রস্তুত রয়েছে। সেই প্রস্তুতি কিন্তু খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সেই বৈঠক চলছে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর ইলমাজ সৈয়দ। ইলমাজ, ইতিমধ্যেই সেনার তরফ থেকে সেই বৈঠক করা হয়েছে। বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্ত্রি তিনি জানিয়েছেন, পাশাপাশি সেনার কর্তারা ছিলেন। যেটা জানানো হয়েছে একেবারে প্রিসাইসলি একেবারে সমস্ত সেই টার্গেটগুলো কিভাবে লক করা হয়েছে, কিভাবে অ্যাটাক চালানো হয়েছে, সমস্ত বিষয়ে বলা হয়েছে। ইলমাজ, একেবারে দেখো, সেনার পক্ষ থেকে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি ছিলেন এবং এয়ারফোর্স এর তরফ থেকে ছিলেন উইং কমান্ডার ভামিকা সিং। যেহেতু এটা সেনা এবং এয়ারফোর্সের যৌথ অপারেশন ছিল তাই জন্য এই দুই ব্রাঞ্চেসের দুই অধিকর্তা তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছিল এবং একই সঙ্গে বিক্রম মিস্ত্রি তিনিও উপস্থিত ছিলেন এবং সোফিয়া অর্থাৎ কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ভামিকা সিং তারা খুব স্পেসিফিকলি বলে দিল কোন কোন এরিয়াকে টার্গেট করা হয়েছে। সমস্ত এরিয়াতে জঙ্গি এবং জঙ্গিদের পরিবাররা ছিল, কোনো সিভিলিয়ান ক্যাজুয়ালিটি হয়নি, অর্থাৎ পাকিস্তানের কোনো আম নাগরিক ইনোসেন্ট লাইফ এই অ্যাটাকে লুজ হয়নি। এই অ্যাটাককে প্রিসাইসলি টার্গেট করা হয়েছিল যে সেনা ক্যাম্প, লঞ্চ প্যাড, পিওকে থেকে শুরু করে ভাওয়ালপুর পাকিস্তানে অপারেট করছিল সেই সমস্ত লঞ্চ প্যাডগুলো, সেই সমস্ত সেনা ঘাঁটিগুলোকে বা করবে জঙ্গি ঘাঁটিগুলোকেই টার্গেট করা হয়েছিল। কোন রকম মিলিটারি এস্টাবলিশমেন্ট, ইকোনমিক এস্টাবলিশমেন্ট কিংবা সিভিলিয়ান এস্টাবলিশমেন্টকে টার্গেট করা হয়নি। অর্থাৎ সকাল থেকে পাকিস্তান যে মিথ্যাচার করে আসছিল তার যোগ্য জবাব দিল ভারত। শুধু তাই নয়, একেবারে ভিজুয়াল প্রুফ
অর্থাৎ ছবি মারফত কোন কোন এরিয়া টার্গেট করা হয়েছে, সেই এরিয়াতে কতগুলো ক্যাম্প ছিল, কাদের ক্যাম্প চলতো, সেই ক্যাম্পগুলোর নাম কি, সমস্ত কিছু তুলে ধরে কিন্তু কর্নেল সোফিয়া কুরেশি এবং উইং কমান্ডার ভামিকা সিং একেবারে প্রিসাইসলি সারা দেশকে ব্রিফ করলো। এবং এটাই ছিল আমাদের প্রিসিশন অ্যাটাক। রাফায়েল যুদ্ধ বিমান ব্যবহার করে মিরাজ সুখয় 30 কে সাপোর্টে নিয়ে স্কাল মিসাইলস লঞ্চ করে আমরা এই 9টা জায়গায়, ভারত এই 9টা জায়গায় সব সন্ত্রাস ঘাঁটিগুলোকে নিঃশেষ করেছে। এবং অবশ্যই এখানে টার্গেট ছিল জঙ্গিরা এবং জঙ্গিদের পরিবার, অর্থাৎ যারা এই সন্ত্রাসবাদকে মদত দেয়। পাকিস্তান এবার বিশ্ব দরবারে তাদের মুখ বাঁচাবার জন্য একাধিক ন্যারেটিভ সেট করছে, কিন্তু ভারত একটা জায়গা থেকে, আমাদের যেটা কর্নেল কুরেশিও বললেন এবং পরবর্তীকালে উইং কমান্ডার সিংও বললেন, যে কোন রকম পাকিস্তানি মিস অ্যাডভেঞ্চারের জন্য, অর্থাৎ তাদের যদি কোনো প্রত্যুত্তর দেওয়ার চান্স কিংবা তারা রিস্ক নেয়, তার জন্য ভারত এই মুহূর্তে তৈরি এবং ভারতের আয়রন ডোম কিংবা লোহার চাদর ইজ ইন প্লেস। গতকাল রাত থেকেই সমস্ত এয়ার ডিফেন্স ইউনিটকে ভারতীয় সেনা সজাগ করে দিয়েছে। এই এয়ার ডিফেন্স ইউনিটের কাজ হলো বাইরে থেকে উড়ে আসা কোনো মিসাইলকে ইন্টারসেপ্ট করা এবং সেটাকে হাওয়াতেই অর্থাৎ আকাশেই মাঝ পথে ধূলিসাৎ করে দেওয়া। এই এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমস যতগুলো এয়ার ডিফেন্স কমান্ড আছে সব অ্যাক্টিভেটেড। এই মুহূর্তে সীমান্তে আমাদের সেনা অ্যাক্টিভেটেড, নেভেল ওয়ারশিপস তারা এই মুহূর্তে অ্যারাবিয়ান সি এবং ইন্ডিয়ান ওশনে রেডার প্যাট্রোলিং চালাচ্ছে, যাতে কোন রকম কোন সিগন্যাল পেলে সেটাকে ইন্টারসেপ্ট করা যায়। এবং উপত্যকা তো বটেই, সীমান্ত এলাকা জুড়ে বায়ু সেনার মহড়া শুরু হয়ে গিয়েছে, তারা পেট্রোলিং করছে। কোন রকম ফাইটার জেট যদি এলওসি ক্রস করার চেষ্টা করে তাকেও গুলি করে নামানো হবে। এর একেবারে এক্সাম্পল হাতে নাতে আমরা আজকে রাত্রেবেলা দেখতে পেয়েছি, যখন রাত ঠিক 2:30-3টে নাগাদ একটি পাকিস্তানি ফাইটার জেট, পাকিস্তান এয়ারফোর্সের JF-17 যখন ভারতীয় সীমানার ভেতর ঢোকার চেষ্টা করে এলওসি লঙ্ঘন করে, তখন কিন্তু তারা এই স্যাম মিসাইলস দ্বারা আহত হয় এবং তাকে গুলি করে নামানো হয়। সেই ছবিও আমরা ইতিমধ্যে পেয়ে গিয়েছি এবং তার কনফার্মেশনও এসছে। ভারত কোনো মিলিটারি টার্গেট, কোনো সিভিলিয়ান টার্গেট, কোনো ইকোনমিক টার্গেটকে আক্রমণ করেনি, একমাত্র জঙ্গি টার্গেট, সন্ত্রাসের টার্গেটকেই আক্রমণ করেছে। অর্থাৎ আমরা আমাদের ন্যারেটিভে, আমরা আমাদের স্ট্যান্ড পয়েন্টে খুব ক্লিয়ার। আমাদের এই লড়াই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, এবং পাকিস্তান যতই ডিনাই করুক তারা এই ডিনাইল মোডেই থাকবে। কারণ তারা যদি স্বীকার করে তাহলে তাদেরকে স্বীকার করতে হবে তারা এই মুহূর্তে তাদের মাটিতে, পিওকেতে এবং পাকিস্তানে জঙ্গি লালন পালন করে এবং তাকে মদত দেয়। কিন্তু আমরা জানি আল কায়দার যে চিফ ছিলেন ওসামা বিন লাদেন, ড্রেডেড টেররিস্ট, সেও কিন্তু শেষমেশ সেই পাকিস্তানের ফিরবো, তবে আমরা যোগাযোগ করেছি, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রাক্তন সেনাকর্তা উৎপল ভট্টাচার্য। স্যার, ইতিমধ্যেই ভারতের তরফ থেকে সেই প্রেস বিবৃতি করা হয়েছে, বিদেশ সচিব ছিলেন বিক্রম মিস্ত্রি, পাশাপাশি ভারতীয় সেনার দুই কর্তা ছিলেন, একদিকে ছিলেন কর্নেল কুরেশি, অন্যদিকে উইং কমান্ডার সিং, ভামিকা সিং, তারা ছিলেন। ভারত ঠিক কি বার্তা দিতে চাইল স্যার? ভারত একটা এটা অফিসিয়াল বার্তা পুরো আন্তর্জাতিক ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়াকে দিতে চাইলো এবং প্রথমে বললো যে ওরা 22শে এপ্রিল যেটা করেছিল, কিরকম কাজ করেছিল, প্রত্যেককে ধর্ম জিজ্ঞেস করে, প্রত্যেককে মানে যত রকম নারী বাচ্চা ছিল তাদের বিধবা, কাউর মা বাবাকে, কাউর বাবাকে কেড়ে নিয়েছে, কাউর স্বামীকে কেড়ে নিয়েছে, কাউর নতুন বিবাহ করা হানিমুনে গেছে তার হাজবেন্ডকে মেরে দিয়েছে, সেই কথাটা করলো। আর বললো যে তারপরে ভারত খুব সূক্ষ্মভাবে দেখলো এরা কোথা কোথা থেকে এসছে। এই 9 জায়গায় যেখানে স্ট্রাইক হয়েছে সেই সব জায়গা থেকে গত কিছুদিন ধরে, মানে আপনি 2001-এর পার্লামেন্ট অ্যাটাক বলুন বা 2008-এর অ্যাটাক আপনি বম্বে অ্যাটাক বলুন, যেটা 26/11 বলি, বা উড়ি অ্যাটাক বলুন, বা পরে পুলওয়ামা অ্যাটাক বলুন, বা পাঠানকোট এয়ারফোর্স বেস অ্যাটাক বলুন, সবগুলো এই 9টা জায়গায় যেগুলো আইডেন্টিফাইড টেরর হাব, সেগুলোকে মারা হয়েছে। ইউপের মধ্যে মুজফ্ফরাবাদ, ফুলপুর, কোটলি, ভিনবার্গ,
চাকারনুক, তারপরে পাঞ্জাবে ভাওয়ালপুর খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা, যেটা জৈশে মোহাম্মদের হেডকোয়ার্টার আর তার পাশে এলিটির হেডকোয়ার্টার লস্কর-ই তৈবা, তারপরে মুদ্রিকে, শিয়ালকোট, এই 9টা জায়গায় যে চুজ করে সেই 9টা জায়গায় আমরা রেসপন্স করেছি। আর রেসপন্স গুলো খুব মেজর, টেরের টার্গেটে, এতে কোনো মিলিটারি টার্গেট নেই, এতে কোনো ইকোনমিক টার্গেট নেই, এতে কোনো সিভিলিয়ান টার্গেট নেই। আর এটা এমন টার্গেট যাতে টেররিস্ট শেষ করা যায় আর অন্য কিছু নয়। যাতে এটা নন এসকেলেটরি, মানে এটা এমন টার্গেট যে যার থেকে যুদ্ধটা না বাড়ে। এখন পাকিস্তান যদি একটু বুদ্ধিমান দেশ হয়, যদি ওরা বোঝে, তাহলে ওটা এর পরে আর এসকেলেশন ওদের করা উচিত নয়। এই হচ্ছে ব্যাপার। স্যার এরকম পাশাপাশি ভাবে এই যে প্রেস বিক্রম ব্রিফিং, স্যার এই পাশাপাশি প্রেস ব্রিফিং এর দিকে আমরা নজর রাখলাম, সেখানে একদিকে কর্নেল সোফিয়ান কুরেশি, অন্যদিকে কর্নেল ভমিকা সিং, Correct, একেবারে দুজনেই রয়েছেন। অর্থাৎ ভারত কি কোনো তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দিতে চাইছে? আপনি কিন্তু এটা বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পেরেছি না, সেরকম নয়। যখন অপারেশন সিন্দুর ছিল, 2জন মেয়েকে দিয়ে বলানো হয়েছে। আর আমরা জাতি ধর্ম এসবে তো কোনো, অ্যাটলিস্ট আমাদের আর্ম ফোর্সে এতে কোনো ফারাক নেই। মানে কে কোন জাতি, কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে পাঞ্জাবি, কে খ্রিস্টান, আমাদের আর্ম ফোর্সে তার কোনো ফারাক পড়ে না। আমরা সবাই লড়ি এই তেরঙ্গা নিয়ে, এটা মনে রাখতে হবে। কাজে মুসলিম মহিলা যিনি ওরা সিগনেচার ছিলেন, তিনি মুসলিম মহিলা, সেটা তার ধর্ম হতে পারে, কিন্তু উনি লড়বেন তেরঙ্গার জন্য। তেমনি ভূমিকা সিং এয়ারফোর্স অফিসার ছিলেন। এইটাও এটা কোনো সন্দেশ দেওয়ার নয়। ইট এ ন্যাশনাল, কেউ বলতে পারে ইট ইজ কিউরেটেড, ইট ইজ নট কিউরেটেড, ইটস ন্যাশনাল ফর আস। বেশ স্যার, ধন্যবাদ স্যার।